Okay. So in last lecture we discussed about simple basic circuit regarding the pneumatic one. Okay. Basically in last lecture we discussed the impulse circuit. Okay. So in case of impulse circuit, the external impulsive force, or by using separate type of direction control, we supply the impulsive force towards the circuit so that it moves for the actuation. Okay. So next circuit is the speed control of single acting cylinder. So the very first circuit we discussed or we saw is similar to that one. Okay. So only one part is added, that is flow control with built-in check valve. Okay. So if we remove this flow control and built-in check valve, so if we remove that particular portion, so we can't control the speed of actuator. Okay. So whatever the speed of or whatever the pressure of your compressed air will directly pass through the DCV to the actuator. So total flow of air will pass towards the actuator and it will move towards the forward direction at its maximum speed. So we can't control the speed of in that particular type. So if we install the flow control valve with built-in check valve, okay, here the flow control valve is placed in between your direction control valve and FRA unit. It is a variable type, so that's why here is an inclined line. Okay, so it's variable type, and here there is a check valve is provided. Check valve is normally closed for the opening. म्हणजे या टाइप मधून वरती तुमचा हायड्रोलिक सॉरी इथे कॉम्प्रेस्ड एअर जाऊ शकत नाही कारण हा नॉर्मली क्लोज टाइप आहे. सो इन व्हेरी फर्स्ट केस when your P port is connected to A port, the compressed air will flow from this flow control valve towards the P to A, then actuator. Again, there is another opening for the air, that is check valve, but check valve normally in that case it is a closed type. म्हणजे तिथनं ऑइलचा सप्लाय असेल तर वरती होऊ शकत नाही. सो टोटल अमाउंट ऑफ एअर, टोटल एअर विल पास ओनली फ्रॉम दी फ्लो कंट्रोल वॉल. ओके, आपण फ्लो कंट्रोल वॉल इफ यू वांट टू reduce the speed of this actuator, then we just reduce the opening of this flow control valve so that it will reduce the quantity of air which is supplied towards the actuator. ओके, एरिया कमी झाला म्हणजे तुमचा अमाउंट ऑफ फ्लो रेट कमी होईल आणि तुमचा ऍक्च्युएटरचा स्पीड कमी होईल. ओके, once we press this 3/2 push button DCV, then your P port will get blocked. Okay, in second case your P port get blocked and return line is connected to this towards the muffler. Okay, so it is connected to the muffler. The muffler la connect होईल so that रिटर्न जे काही ऑइल असेल किंवा रिटर्न जे काही एअर असेल ती एअर मॅक्झिमम स्पीडने ड्यू टू कॉम्प्रेशन और ड्यू टू एक्सपेन्शन ऑफ दिस थिंग मॅक्झिमम स्पीडने रिटर्न स्ट्रोकला येईल अँड टोटल अमाउंट ऑफ एअर इट विल बी रिमूव्ह टुवर्ड दी ऍटमॉस्फिअर. म्हणजे जर या केसमध्ये जर बघितलं आपण फक्त फॉरवर्डला जाणारा काही स्पीड आहे, फॉरवर्डला जाणारा स्पीड फक्त कंट्रोल करतोय. रिटर्नचा स्पीड असेल ऍक्च्युएटरचा तो कंट्रोल होऊ शकत नाही किंवा कंट्रोल होत नाही. ओके, so forward speed is controlled by using flow control valve. Okay, similar to linear actuator. हे जे होतं हे linear actuator होतं. Similar to linear actuator, we control the supply of rotary actuator, that is ear motor. So here speed control of unidirectional ear motor साठी एक सर्किट दिलेलं बघ. Again component, first compressor, then moisture separator, then FRA unit. FRA unit is connected to the 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल. प्रिंटिंग मिस्टेक झालेली ते 4/2 झालेलं आहे. इज 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल लिव्हर ऑपरेटेड. ओके, देन
in between actuator and DCV there is flow control with built-in check valve. नो प्रॉब्लेम. लास्ट केस मध्ये जर बघितलं तर हे जे काही युनिट होतं फ्लो कंट्रोल आणि बिल्ट इन चेक वॉल्व हे तुमच्या डीसीव्ही आणि एफआरएल युनिटच्या आतमध्ये प्लेस केलेलं होतं. ओके, जर बघितलं ते ऍक्च्युएटर आणि डीसीव्हीच्या इन बिटवीन प्लेस केलेलं आहे, काही फरक पडत नाही. ओके, सो व्हेन P port is connected to A, then air will start flowing towards the unidirection air motor through this flow control valve. Flow control again reduce the speed of or rotation of your motor by reducing the area of opening. Okay, again return stroke. Your actuator is connected to the muffler so that the total amount of air will move towards the atmosphere. ओके, ह्या केस मध्ये पण आपण काय करतोय, फक्त युनिडायरेक्शन एअर मोटर म्हणजे ती एका डायरेक्शननेच रोटेट होणार आहे. सो वी कंट्रोल द स्पीड ऑफ दिस रोटरी ऍक्च्युएटर. सेम रोटरी ऍक्च्युएटर आहे, मीन्स मोटर आहे, बट ती बाय डायरेक्शन मोटर आहे. सो बाय डायरेक्शन मोटर आहे म्हणजे मला त्याला दोन्ही साईडने सप्लाय द्यायचा आहे किंवा द्यावं लागणार आहे. त्या केसमध्ये मी 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल यूज करेल आणि या केसमध्ये मला दोन्ही साईडचे स्पीड कंट्रोल करायचे. टू कंट्रोल स्पीड ऑफ आयदर क्लॉकवाइज रोटेशन और अँटी क्लॉकवाइज रोटेशन. सो फॉर दॅट पर्पज वी इन्स्टॉल फ्लो कंट्रोल वॉल्व and check valve in both direction. Okay, at in of the actuator and outside of the actuator. So in very first case, when this normally open condition or normally connected condition, your P port is connected to A and air will start flowing towards this flow control valve. Okay, towards this flow control valve and check valve also. Check valve जर बघितला, check valve हा completely open आहे. या केसमध्ये मी फ्लो कंट्रोल वॉल्व पूर्ण क्लोज जरी केला तर टोटल अमाऊंट ऑफ एअर जी असेल ती चेक वॉल्व थ्रू ऍक्च्युएटरला सप्लाय होईल. ओके, म्हणजेच मी काय करतोय, फर्स्ट केसमध्ये मॅक्झिमम किंवा कम्प्लीट अमाऊंट ऑफ एअर, प्रेशराइज एअर सप्लाय टुवर्ड्स दी मोटर सो दॅट इट विल रोटेट. ओके, आता मोटर रोटेट होणार आहे, बट ती मॅक्झिमम स्पीडने कधी रोटेट होईल, ज्या वेळेस अपोजिट साईडची एअर आहे ती फ्रीली ऍटमॉस्फिअरला पास होईल तेव्हाच. ओके, ती जर नाही झाली तर तो बॅक रेजिस्टन्स क्रिएट होईल आणि जरी इन डायरेक्शन कडनं फुल प्रेशर असेल तरी मोटर ही फुल आरपीएम ने रोटेट होणार नाही. या केसमध्ये जर बघितलं, दो द कम्प्लीट अमाऊंट ऑफ एअर इज पास टुवर्ड्स दी ऍक्च्युएटर. रिटर्न लाईन मध्ये जर बघितलं आपण, इथे एक फ्लो कंट्रोल वॉल आहे आणि चेक वॉल आहे बघा. आता हा चेक वॉल हा नॉर्मली या कंडिशन मध्ये क्लोज टाईप आहे, म्हणजे तुमची जी काही रिटर्नची एअर आहे ती रिटर्नची एअर ही टोटली फ्लो कंट्रोल वॉल थ्रू पास होणार आहे. ह्या इकडनं जाताना फ्लो कंट्रोल आणि चेक वॉल थ्रू ऍक्च्युएटर कडे जाईल, बट ऍक्च्युएटर कडनं ऍटमॉस्फिअरला रिलीज होताना ती फक्त फ्लो कंट्रोल वॉल थ्रू रिलीज होईल. जर मी फ्लो कंट्रोल वॉलचा एरिया ओपनिंग क्लोजिंग जर केला, त्यानुसार या सिस्टीम वरती बॅक प्रेशर क्रिएट होईल, त्यानुसार ह्या मोटरचा स्पीड हा डिसाइड होईल. जरी इकडनं इनसाइड कडनं मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ सप्लाय आलेला असेल तरी. ओके, सप्लाय येतोय पण जाण्यासाठी ओपनिंग नाही, त्यामुळे मोटरचा स्पीड हा कंट्रोल होईल. ओके, आणि अगेन रिटर्न केस मध्ये ज्यावेळेस अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्ये जर रोटेट करायचं असेल त्यावेळेस परत पी पोर्ट असेल तो बी पोर्टला कनेक्ट होईल, म्हणजे जी काही एअर असेल ती एअर परत इकडनं फ्लो कंट्रोल वॉल आणि चेक वॉल ह्या दोन्ही डायरेक्शन कडनं मोटर पर्यंत जाईल. मोटर अँटी क्लॉकवाइज रोटेट झाली, रिटर्न लाईन कडनं जी काही एअर असेल ती एअर पास होताना परत चेक वॉल हा ब्लॉक कंडिशनला आहे आणि पूर्ण फ्लो कंट्रोल वॉल ओपन क्लोज करून मी त्याचा स्पीड हा कंट्रोल करतोय. म्हणजेच काय, प्रेशराइज लाईन असेल ती प्रेशर लाईन फुल प्रेशरने एअर सप्लाय करेल. ओके, बट रिटर्न लाईन जी असेल ती रिटर्न लाईन फ्लो कंट्रोल हा पार्शियली ब्लॉक करून तुमचा स्पीड जो असेल तो कंट्रोल करेल. म्हणजे या केसमध्ये मी दोन्ही डायरेक्शन अदर क्लॉकवाइज और अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन
ह्या दोन्ही डायरेक्शनने मोटरचा स्पीड हा कंट्रोल करतो. ओके. This is circuit for speed control of bi-direction gear motor. We can control the speed of motor in both direction. तर आपण हायड्रोलिक मध्ये सिक्वेन्सिंग सर्किट बघितलं होतं. ओके. सो वन आफ्टर वन वी कॅन कंट्रोल दी सप्लाय ऑफ और ऑपरेशन ऑफ युअर ऍक्च्युएटर. एक कंप्लीट झाल्यानंतर दुसरं होईल. सेम सर्किट आहे, फक्त पॅरामीटर पॉवर पॅक चेंज झाला आणि तुमची रिटर्न लाईन होती ती रिप्लेस झाली मफलरने. ओके. सो जर बघितलं तर एक सिंगल ऍक्टिंग सिलेंडर आहे, एक डबल ऍक्टिंग सिलेंडर आहे. ओके. वी हॅव टू कंट्रोल इट सिक्वेन्शियली. So in very first case, okay. So in first case, when your 2x2 direction control valve is normally open condition, normally open आहे म्हणजे तुमचं प्रेशराइज एअर जे असेल ती एअर पास होईल या डायरेक्शनला. Then when we press the lever of 3x2 direction control valve, air will pass from this towards the single acting cylinder. It will move towards the forward. आता हे जे काही सर्किट दाखवलेलं आहे हे टोटली वर्किंग कंडिशन मध्ये दाखवलेलं आहे. ओके. म्हणजेच आताच्या केसमध्ये जे असेल त्या केसमध्ये हा जो ऍक्च्युएटर असेल हा पूर्ण फॉरवर्डला आलेला आहे आणि याने हा रोलर जो असेल तो प्रेस केलेला आहे. ओके. सो वन्स it will move towards the forward direction, it will press the roller operated 3x2 direction control. Okay, it will press the 3x2 roller operated direction control. So due to that, जिथे कॉम्प्रेस एअर असेल ती इथपर्यंत आलेली असेल, नॉर्मली क्लोज कंडिशन मध्ये होते. प्रेस झाल्यामुळे काय होईल, हा इथे ओपन झाला, इथे कनेक्ट झाला आणि इट विल पास द कॉम्प्रेस्ड एअर टू ऍक्च्युएट दिस पायलट ऑपरेटेड 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल. ऑपरेट केला, मग ही लाईन जी असेल ती पुढे कनेक्ट झाली. आधी ती रिटर्न साठी होती, मग ही कनेक्ट झाली, मग हा जो काही डबल ऍक्टिंग सिलेंडर आहे तो फॉरवर्डला मूव्ह झाला. हे रिटर्न साठी सर्किट होतं टोटल. ओके. म्हणजे काय झालं, जोपर्यंत तुमचा रोलर ऑपरेटेड डीसीबी कनेक्ट होत नाही तोपर्यंत तुमचं सेकंड सिलेंडर ऍक्च्युएट होत नाही. बट रोलर ऑपरेटेड डीसीबी कधी ऑपरेट होईल जोपर्यंत फर्स्ट सिलेंडर टोटल ऍक्च्युएट होत नाही. म्हणजे फर्स्ट जे असेल ते सिंगल ऍक्टिंग सिलेंडर ऍक्च्युएट होईल, नंतर डबल ऍक्टिंग सिलेंडर ऍक्च्युएट होईल. सो एक स्ट्रोक कंप्लीट झाल्यानंतर दुसरा स्टार्ट होईल. ओके. रिटर्न केस मध्ये when we press again this 3x2 DCB, it will block this supply of compressed air. सप्लाय बंद होईल, मग काय होईल, हा जो काही स्प्रिंग असेल, स्प्रिंग एक्सपान्शन मुळे हे कॉम्प्रेस्ड एअर ऍटमॉस्फिअरला रिलीज होईल. हा रिटर्न आल्यामुळे हा स्प्रिंग रिटर्न येतो पण त्याचा सप्लाय ऑफ करेल रिलीज झाल्यामुळे. हा सप्लाय क्लोज झाला, सप्लाय नाहीये म्हणजे हा पण स्प्रिंग रिटर्न असेल तो रिटर्नला येईल आणि जे काही फॉरवर्ड झालेलं ऍक्च्युएटर असेल ते रिटर्नला रिट्रॅक्शनला येईल. ओके. दिस इज ऍक्च्युएशन ऑफ युअर सिंगल ऍक्टिंग cylinder with double acting cylinder. Okay. So once first operation will get completed, then and then only second operation will start.
सो वी कॅन रिव्हर्स दी सर्किट. आता या केसमध्ये काय केलं होतं, आधी सिंगल ऍक्टिंग सर्किट ऑपरेट केलं किंवा सिंगल ऍक्टिंग सिलेंडर ऍक्टिव्ह केलं, नंतर डबल ऍक्टिंग केलं. तर ते मी रिव्हर्स पण करू शकतो. आधी डबल ऍक्टिंग सिलेंडर ऍक्टिव्ह केलं, नंतर सिंगल ऍक्टिंग केलं. त्यात मी काय केलं, फक्त सर्किट जे होतं ते रिव्हर्स केलं. इथे 3/2 आणि डबल सॉरी 3/2 सिंगल ऍक्टिंग सिलेंडर होतं, इथे मी 4/2 डबल ऍक्टिंग सिलेंडर प्लेस केलं. म्हणजे त्या केसमध्ये काय होणार आहे, परत ऑइल जे असेल ते ऑइल, सॉरी एअर जे असेल ती एअर डबल ऍक्टिंग सिलेंडर ऍक्टिव्हेट करेल. त्यानंतर जो काही रोलर असेल तो रोलर प्रेस करेल, सो दॅट इट विल कनेक्ट दी सप्लाय ऑफ दिस पायलट लाईन. नंतर तुमचं सिंगल ऍक्टिंग सिलेंडर ऍक्टिव्हेट होईल. ओके, म्हणजे मी फक्त जे काही कॉम्पोनंट त्याला असोसिएट केलेले असोसिएटेड कॉम्पोनंट फक्त मी चेंज केले. जिथे सिंगल ऍक्टिंग 3/2 होता, तिथे मी डबल ऍक्टिंग 4/2 हा यूज केला. ओके, सो ऍज पर अवर रिक्वायरमेंट वी कॅन मॉडिफाय द सर्किट. तुम्हाला सांगितलं काही केसमध्ये ऍप्लिकेशन बेस्ड पण सर्किट विचारलं जातं. So again, here is circuit to perform the sequential operation for टू डबल ऍक्टिंग सिलेंडर. इथे दोन डबल ऍक्टिंग सिलेंडर आहे आणि हे प्रेशर डिपेंडंट आहे. प्रेशरमुळे तुमचं ऍक्च्युएट होत आहे, सो प्रेशर डिपेंडंट आहे. सो इन फर्स्ट केस अगेन atmospheric air is compressed in the compressor. It pass through FRL unit, that is filter, regulator and lubricator. Then next component is your 3/2 direction control valve. दोन डबल ऍक्टिंग सिलेंडर ऍक्टिव्हेट करायचे. त्यातला मी फर्स्ट केस जे असेल त्या फर्स्ट केसला मी एक 4/2 DC प्लेस केला, विच इज पुश बटन ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न. देन हा एक डबल ऍक्टिंग सिलेंडर झाला. त्याची रिटर्न जी लाईन असेल ती रिटर्न लाईन रिस्पेक्टिव्ह DCB ला नंतर मफलरला पास केली. देन फॉर दी सिक्वेन्स ऑपरेशन प्लेस दिस roller operated 4/2 direction control valve. Okay, and the supply of roller operated DCB is connected to the second double acting cylinder. So when we press this 3/2 lever operated DCB, the supply gets connected. Okay, pressurized compressed air will flowing towards this port, but this is in normally closed condition. म्हणजे तो इथे कनेक्ट केलेला असेल normally. Okay, then same air will start flowing towards this point. So when we press this 4/2 DCB, the supply gets connected and piston start moving towards the forward direction. At particular time, it will press this push button so that it will change the supply of this DCB, roller operated DCB. Then it will connect the pressurized line towards this point and the actuator so that it will add it forward stroke. ओके, म्हणजे फर्स्ट केस मध्ये कॉम्प्रेस्ड एअर ही ह्या पॉइंटला आणि ह्या पॉइंटला आलेले असेल. ओके, बट रोलर जो असेल तो रोलर कशाने ऍक्च्युएट होणार आहे, ह्या डबल ऍक्टिंग सिलेंडरने. सो वेन वी प्रेस दिस 4/2 DCB, your actuator will start moving forward direction and press this roller. Once the roller gets pressed, compressed air will start flowing to the second double acting cylinder. Okay, in this way both double acting cylinder can act with the sequential operation. Okay,
दिस इज अगेन सिक्वेन्शियल सर्किट. एक कॉम्पोनंट यूज केलेला आहे 5x2 डायरेक्शन कंट्रोल. ओके. सो अगेन नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडिशन हा जो असेल हा रिट्रॅक्शनचा स्ट्रोक दिलेला त्यांनी. आता रिट्रॅक्शनला फॉरवर्डचा स्ट्रोक जर बघितला तर कॉम्प्रेस्ड एअर ही इथे कनेक्ट होईल आणि नंतर इथे फॉरवर्डला पुढे जाईल. मी या केसमध्ये जर बघितलं तर कॉम्प्रेस्ड एअर ही इथपर्यंत पण आलेली असेल बट ती ब्लॉकला आहे सध्या. मग काय होईल? सो मॅक्सिमम एअर विल पास टुवर्ड्स दिस double acting cylinder number A, then which will move towards the forward direction, and return supply of this is connected towards the second actuator, okay, which is again in closed condition. So when it will move towards the forward direction, it will press the solar operated DCV. तो प्रेस झाला तर हा सप्लाय जो असेल तो इथनं कनेक्ट होईल आणि तुमचा फर्स्ट सिलेंडर सेकंड सिलेंडर असेल तो फॉरवर्डला जाईल. तर तो फॉरवर्डला आल्यानंतर यातलं जे काय रिटर्न इयर असेल ते रिटर्न इयर इथनं इकडे पास होईल. ओके. मफलरला या पॉइंट अगेन फर्स्टचा रिटर्न जो असेल तो फर्स्टचा रिटर्न ज्यावेळेस हा फॉरवर्डला येईल त्यावेळेस तो या केसमध्ये कनेक्ट होईल. तो परत ऍटमॉस्फिअरला रिलीज होईल. मफलर. ओके. Again, next circuit is operation of sequential circuit with double acting cylinder and unidirection gear motor. म्हणजे काय, ज्यावेळेस तुमचा डबल ऍक्टिंग सिलेंडरचा स्ट्रोक कम्प्लीट होईल त्याच्यानंतर मोटर ही स्टार्ट पाहिजे. ओके. म्हणजे जर एक्झाम्पल जर घेतलं एक ड्रिलिंगचं ऑपरेशन, तो फर्स्ट एक डबल ऍक्टिंग सिलेंडर काय करेल, तुमचा जो काय कॉम्पोनंट असेल तो क्लॅम्प करेल. तो क्लॅम्प झाल्यानंतरच तुमचे ड्रिल बी स्टार्ट व्हायला पाहिजे. असं ऑपरेशन जर असेल तर त्या केसमध्ये हे सिक्वेन्शियल सर्किट आहे बघा. फर्स्ट वन ओपन कंडिशन आहे सर्व. सो युअर compressed air will pass through this 4x2 DCV. Then actuator, it will move towards the forward direction by pressing this limit switch. हा लिमिट स्विच ऑपरेटर आहे. लिमिट स्विच प्रेस होईल. मग लिमिट स्विच असेल तसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जे असेल तो ह्या सोलेनाइडला देईल आणि सोलेनाइड हा जो काय सप्लाय असेल हा कनेक्ट करेल सो दॅट इट विल रोटेट दी मोटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. युनिडायरेक्शन एअर मोटर. सोलेनाइड ऑपरेटेड म्हणजे इलेक्ट्रिकल सिग्नल फक्त पास करेल. Okay, when we press again 4x2 direction control valve, it will change the supply for the return stroke. हा रिटर्न स्ट्रोक इथे कनेक्ट होईल आणि सिलेंडर असेल तो रिटर्न येईल. रिटर्न येताना हा लिमिट स्विच असेल तो रिलीज होईल. रिलीज झाला तर तो परत इलेक्ट्रिकल सिग्नल या सोलेनाइडला सेंड करेल. सोलेनाइड काय करेल, परत याचा सप्लाय जो असेल तो इथे ब्लॉक करेल आणि त्यातलं जे काही एअर असेल ती एअर परत ऍटमॉस्फिअरला रिलीज करेल. ओके. So actuation of double acting cylinder and sequentially
unidirection air motor.